सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी दो तुकां दे अंदर आप जियां नूं वैसे तां सियाणे सतसंगी जिहड़े हुंदे आ उन्हां नूं बाणी दे अर्थां दी समझ आ जांदी आ। गुरु साहब पुरातन समय दे अंदर ना कच्चे गुरु घर होया करने, धर्मशाला होणियां ते संगतां ने बहुत पानी तरौं के झाड़ू ला के ते सेवा करया करनी कि जिहड़ी आउण वाली संगत है उन्हां दे उत्ते घट्टा मिट्टी ना पवे। गुरु साहब जी अपनी गल कर रहे ने। महाराज कहंदे असीं जो साडा जीवन है आपां पानी ढोईए, पक्खा चलीए ते पीस दास क्या पीस दा भावे अजकल चक्कियां लगियां, होर बड़े अजकल तां मशीन रोटियां पकाउण वाली भी आ गई ना, पर उस समय चक्की पी के फिर आटा उन्हां दा तैयार करना वरतन दे लई ते उन्ने दा लंगर तैयार होना। इत्थे गुरु साहब कहंदे असीं खुद तुहाडा कोई दास होवे वाहिगुरु जी, दिन रात तुहाडी बंदगी च लीन होवे, उन्हां दा पानी ढोईए, उन्हां नूं पक्खा चलीए, उन्हां नूं महाराज कहंदे आप हत्थी कणक पी के प्रसादा तैयार करके छकाईए। ये तीन को इत्थे महाराज ने तखल्लस वरते। वैसे जदों आपां किसी दे सेवक बनदे हां ते फिर वो सेवा विच ये नहीं हुंदा कि मैं इन्नी को गिणती दे काम करने ने ते जां, क्योंकि सेवक च ते नौकर च बड़ा फर्क हुंदा है। असीं घरां च नौकर रखीए ते अगला पहला कह दिंदा इन्ने पैसिਆਂ च मैं इन्ना की काम करना। गुरु साहब कहंदे असीं गुरु दे नौकर नहीं बनना, असीं सेवक बनना है। सेवक नूं महाराज जी कहे कि लकड़ां दी लोड़ है ते भाई बंज रात नूं लकड़ा लैण तुर पवे। सेवक नूं जे गुरु साहब किसी भी प्रकार की औरत की सेवा बख्शे ते सच एवे सिख वो सेवा नूं गुरु हुक्म मन के करदा। सो सतगुरु सच्चे पिता जी तां करके जदों असीं भाई गुरदास जी नूं भी पढ़दे हां ते यही गल कहंदे ने कि दुनिया दे लोगो मोला गोला मुल खरीद कारे जोबना, कि जिहड़ा गोला हुंदा वाहिगुरु जी दा गुरु साहिबाना दा वो तां भाई गुरु कोलों नाम दी दात लैके गुरु अमृत दी दक्षिणा लैके अपने आप नूं गुरु अगे बेच चुकिया हुंदा है। ते इत्थे भी अज गुरु साहब कहंदे आपां ये सेवा तुहाडे जनां दी भगतां दी करिए तब होहे निहाल। गुरु साहब कहंदे फिर साडी जिंदगी अंदर निहालता हुंदी है, चढ़दी कला हुंदी है। हुण ये असल च सानू गुरु जी उपदेश कर रहे ने संगत जी। हुण देखो अगे है कि राज मिलख सिखदारियां, कहंदे भावें कोई तख्तां दा राजा होवे, भावें कोई भोए भांडे दा मालक होवे, बड़ा वड्डा सरदार होवे, कई उन्होंने जिहड़े आ कई पिंडां दा चौधरपुना होवे, कई देशां दा वो मालक होवे, पर उन्होंने महाराज कहंदे अग्नि में जाल अग च साड़दे इहो जिहियां सरदारियां, इहो जे राज भाग सुख, क्योंकि उन्हां कोल गया तैनूं वाहिगुरू जी चेते नहीं आउणा। उन्हां कोल गया वो आप भी लुट्टां खोहां करके अपने तख्त सजाउंदे आ, खजाने भरदे आ, तैनूं भी उधर ला लगे। सतगुरु पिता जी ना अज जो कह रहे ने, वेखो गुरु नानक जी का सारा जीवन इत्थे ढुकदा कि जो पूरने गुरु नानक जी ने पाए अगे गुरु साहिबाना ने वही कमाए, इथों तक गुर सिखा ने भी वो कमाए। जे गुरु नानक सच्चे पिता एमनाबाद की धरती जाके भाई लालो दी कोदरे की रोटी खांदे आ ते गुरु अर्जुन दे पिता भी अज वही कह दे कि पानी पखा पीस दास, क्योंकि भाई लालो दिन रात भजन बंदगी वाला, हथी किरत करन वाला, समय दे समाज वालों दुरकारिया होया है, पर गुरु साहब मलक भागो दे माल कूड़े छड्ड दिंदे आ, ओदे तख्त ओदे सुख छड्ड दिंदे आ, क्योंकि ओदे विच बेईमानी आ, ओनू खा के अपनी बिरती भी जिहड़ी है वो माड़ी होवेगी। ते सतगुरु गुरु अर्जुन दे पिता भी अज वही कह रहे, महाराज कहंदे तेरे कोल दो राह सिखा, एक राह बंदगी वालियां को बैठेगा ते तैनू भी परमात्मा चेते आवेगा, ते जे परमात्मा दे भुले भावें दुनिया दी ऐशर इशरत च बहुत अगे होवन, गुरु साहब कहंदे उन्हां कोल गया तैनू वाहिगुरू जी भुल जाना। संत जना का शोहरा तिस चरनी लाग। देखो गुरु जी कहंदे संत तां एक पासे अगे जिहड़े संतां दे रखे होए भी सेवक हुंदे ने ना, जिहड़े गड़वई कह लो उन्हां दे भी अगे दास हुंदे ने। गुरु रामदास जी ना वैसे अपनी बाणी च इन्नी किरपा करदे ने, वो तां इत्थों तक कहंदे ने कि परमात्मा जी तुसीं तुहाडे दास ते अगां उन्हां दे दास,
ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਸ ਪਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਰ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੱਤ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲ, ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨਾਬਾ ਸ਼ੋਹਰਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਹਰਾ ਪਾਠ ਨਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਲੜਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੋਹਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਚਰਨੀ ਲਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਈਏ। ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਛਤਰਪਤ ਤਿੰਨ ਛੋਟੂ ਤਿਆਗ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਛੋਟੂ ਤਿਆਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ, ਬੜਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਤਰਾ ਕਿ ਦੋਤਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਸੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਦਾਨੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਘਟਨਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨਾ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਵਰਗੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਕਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀ ਕਿਹਾ। ਇਕਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। 10 ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਚੋਰ ਉਡਾਕੇ ਵਾਲੇ ਹੋਵਣ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋਹਰਾ ਤਿਸ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬਣ ਜਾਈਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ। ਰਹਾਓ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੁਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਘਰੋਂ
ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੋ। ਕਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਖਤ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ 36 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਿੱਖੂ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਏ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਚੌਂਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਏ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿੰਨੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ, ਜੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਮੇਰੀ ਉਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੁੱਖਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਈ ਦਾਲ ਵੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 36 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਿੱਖੂ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ 36 ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੂਗਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਲੋਈ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਓਡ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਟੀ ਲੋਈ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ, ਚਾਦਰ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਪਰਦਾ ਕੱਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਕਤ ਸਿਰ ਪਾਓ ਰੇਸ਼ਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰੁਮਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਿਰਪਾਓ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰਤ ਪਤ ਖੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਸੋ ਮੁਖ ਜੋਰਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੈ, ਤੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ, ਫਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਫਸਲ ਲਾਈ, ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁੰਗਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਪਰ ਪੱਕੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਖਤਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਬੈਠੇ। ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਇਤ ਉਤੈ ਛੁਟੈ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਆ, ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਕੀਤੇ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਈ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਈ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਖਾ ਰਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਢੋਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁਣ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਹੁਣ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਭੋਗਣ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਭਰੇ ਆ ਪਰ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਹ ਘੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਦਣ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬੰਦਾ ਆਪ ਭੱਜ ਭੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਊਗਾ, ਆਪ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੂਗਾ, ਆਪ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੂਗਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਪਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਭੋਗ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣੇ ਪੈਣੇ ਉਹ ਕਰਮ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।